أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 10 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 7 من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 8 بعد 700، ولم نصل إلى تمامه، فسنعيد قراءته من أوله ثم نعلق عليه بما أعان الله تبارك وتعالى عليه، ثم نختم الباب بإذن الله عز وجل وننتقل إلى الذي بعده بتوفيقه وتسديده وإعانته سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل الإخلاص والصدق في القول والعمل والقبول، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والحمد لله رب العالمين. Non, walhamdulillahi rabbil alamin. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 10e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 7 mai 2025. Comme chaque mercredi soir, nous nous retrouvons avec l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et ce livre qu'il a dédié, sacré à la mention des bienséances. Toujours dans le 294e chapitre de ce livre-là, qui nous parle du dua ou des dua à dire lorsque l'on craint l'injustice de l'autorité. Nous avions commencé la lecture du 708e hadith de ce livre sans arriver à la fin pour autant, donc on va recommencer sa lecture depuis le début, puis on va le commenter comme on le pourra bi'idhnillahi azza wa jal, tout en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous adresser, de nous accorder sa bénédiction, son aide et la droiture dans ce qu'on va dire et entendre, et d'accepter tout cela de nous, car seul lui peut nous accorder cela. Naam, tfaddal, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. بارك الله فيك. لو قلت قالها 3 مرات لكان أحسن. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أتيت سلطانا مهيبا، أي يخاف ظلمه، يخاف سطوته، كما قال بعد ذلك: تخاف أن يسطو بك، أي أن يقع بك ببطشه وأن يقهرك. فقل: الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، الله أعز من خلقه جميعا، أي أقوى وأعظم، ومن خلقه جميعا مهما عظمت قوتهم وإن اجتمعوا كلهم، فالله تبارك وتعالى دائما وأبدا أعظم وأعز وأقوى منهم جميعا. الله أعز مما أخاف وأحذر، فإن كنا نخاف من مخلوق فلا بد أن يكون خوفنا من الله عز وجل خالق هذا المخلوق أعظم وأقوى. لماذا؟ لأنه أعظم سبحانه وتعالى مما نخافه، فأن نخافه قبل كل شيء
أولى وأحرى. وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. وهذا مقتبس من آية قرآنية التي يقول الله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكون الله تبارك وتعالى يمسك السماوات أن تقع على الأرض أمر مذكور في القرآن في هذه الآية التي سمعتموها قبل قليل، وفي قوله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وإن هنا بمعنى النفي، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. ويقول عز وجل في آية أخرى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأخبر قبل ذلك سبحانه أنه رفع السماوات بغير عمد، فرفع السماوات بغير عمد يراها رائٍ، ويخبرنا أنه ممسكها، ويخبرنا أنه لو تركها ما كان لأحد أن يمسكها عوضا عنه سبحانه وتعالى. فإذا كان الرب القادر على ذلك يمسك السماوات والأرض، فمن أن يمسك هذا العدو المهيب المخوف من باب أولى وأحرى بطريقة أهون وأسهل. فهذا من باب التوسل في الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته ومناسبة ذلك مع المطلوب. فلما طلب من الله عز وجل أن يمسك عنه قهر هذا العدو المهيب، ذكر أن من صفاته أنه يمسك السماوات السبع، وليس السماء الأولى فقط، أم بعض السماوات دون بعض، لكن كلها يمسكها بهذه الطريقة سبحانه وتعالى. من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه، والأشياع بمعنى الأتباع والأنصار، من الجن والإنس. وهذا كما سبق في الرواية الأولى أنه قال وأحزابه من خلائقك، فهذا يشمل جميع الأجناس الممكنة. من الجن والإنس اللهم كن جارا من شرهم. وسبقا ذكرنا معنى الجار، وهو المجير الذي يجير والذي يبعد الداعي عن شر أهابه وخافه، وهو أيضا بمعنى الإعانة. كل جارا من شرهم جل ثناؤك أي عظم ثناؤك، وعز جارك أي عظم وقوي من كان في جوارك، وتبارك اسمك أي كثر خير اسمك، ولا إله غيرك قالها 3 مرات. فعلى القارئ أن يذكر هذا الأمر ولو لم يذكر في نص الحديث، حتى لا يهم واهم فيظن أن هذا من كلام المتكلم وليس الأمر كذلك. Donc on reprend cette narration dans laquelle Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous donne une formule à réciter lorsque l'on craint l'injustice et la punition exagérée d'un représentant de l'autorité, quelqu'un que l'on craint, quelqu'un dont on aurait peur. Donc on dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que toute chose, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allah est plus fort et plus puissant que sa création dans toute sa totalité. Et bien entendu, quand on dit cela, on ne parle pas de comparaison possible. D'accord ? Si toutes les créatures se réunissaient, elles ne pourraient absolument rien faire. Elles ne pourraient absolument rien faire. Même dans les anges, il y en a dont la force surpasse celle de toutes les créatures. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى عليها 19. فلما بلغ كفار قريش هذا الخبر ضحكوا واستهزأوا وقالوا نحن أكثر وحلفاؤنا وأعواننا وأنصارنا أكثر.
فسنجتمع على هؤلاء 19 ولن يستطيعوا إلينا سبيلا. فأنزل الله تبارك وتعالى على إثر ذلك قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. كما جعل شجرة الزقوم فتنة وشجرة القرآن وشجرة الملعونة في القرآن، وجعل بعض الأخبار المتعلقة بالغيب فتنة ليرى هل يؤمن الناس بها أم لا. فجاء في تفسير هذه الآية أظن عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: إن أحدا من هؤلاء الملائكة 19 يملك من القوة ما يغلب بها الخلق جميعا أو البشر جميعا، فهذا ملك واحد من هؤلاء، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. Quand on dit qu'Allah il est plus grand, il est plus fort que l'ensemble de sa création, il ne faut pas voir en cela une comparaison quelconque ou possible. De nombreuses fois, on avait cité ce vers de poésie dans lequel il est dit: Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-asa. Ne vois-tu pas que l'épée, sa valeur diminue lorsque tu dis l'épée est plus tranchante que le bâton. Donc lorsque tu compares quelque chose d'élevé à quelque chose de bas, tu ne vas pas mettre en évidence la valeur de ce qui est élevé, mais tu vas le rabaisser à ce qui est bas. Donc on ne compare pas Allah Ta'ala à sa création. Là c'est min bab al-khabar. C'est dans un but d'information pour rappeler aux gens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus de toute la création. Al-Muhim, d'ailleurs dans la Sunna, on nous a appris qu'il existait des créatures qui sont plus fortes que l'ensemble des créatures. Allah dans le Coran nous informe que le nombre des gardiens de l'enfer est de 19. Alayha tis'ata ashar. Et quand Quraysh ont entendu cela, ils se sont moqués et ont rigolé. 19, c'est tout. Bah, dans ces cas-là, nous, on va appeler nos alliés et on va appeler d'autres personnes qui nous aideront et on se réunira contre eux et on aura le dessus sur eux. Puis Allah a révélé le verset d'après: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً. Nous n'avons fait de leur nombre qu'une épreuve. Une épreuve. Comme quand Allah il nous parle de Az-Zaqoum, cet arbre qui pousse au fond de l'enfer et qui ne brûle pas alors que c'est un arbre. Quand Allah il a dit Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. C'est un arbre qui sort dans la base de la fournaise, alors que le bois sert à alimenter le feu. Donc comment est-ce qu'un arbre pourrait pousser dans le feu? Quraysh, ils ont rigolé. Ils se sont moqués. Comme Allah il a dit dans le verset وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. Nous n'avons fait de cette vision qu'on t'a montrée qu'une épreuve pour les gens, ainsi que l'arbre maudit dans le Coran. Donc c'est des éléments qui sont en rapport avec l'invisible, pour voir chez les gens comment ils vont les accepter, ces informations, ou les rejeter. On revient donc à ce verset des 19 gardiens de l'enfer, et il a été rapporté, si je ne me trompe pas, d'après Qatada rahimahullah, qu'un de ces anges, un seul parmi les 19, possède une force lui permettant d'avoir le dessus sur l'ensemble des créatures. Un seul parmi ces 19-là. Et c'est un ange. Que dire alors du créateur de cet ange-là? Et on sait que les anges sont un nombre qu'aucune créature ne peut découvrir ou déterminer. Seul Allah sait combien ils sont. Et tous ces anges-là, avec toutes ces créatures qu'Allah il a créées, s'ils se réunissaient tous, ils ne pourraient rien faire devant Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala yaqul wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Et la terre entière sera dans sa poignée le jour de la résurrection. Et Allah ta'ala il est au-dessus. Uluhu al-dhat wal-sifat wal-qahr. Allah tabaraka wa ta'ala il est au-dessus en lui-même, dans ses attributs et dans cette force avec laquelle qu'il impose à ses créatures. Et then, Allah il est plus fort et plus grand et plus grandiose et plus immense que l'ensemble de ses créatures. Et forcément, il est plus grand et plus grandiose et plus immense
que cet individu que je crains, ce représentant de l'autorité qui fait naître chez moi de la peur. وهذا الخوف أمر طبيعي. Cette peur-là, elle est naturelle. Elle est naturelle. Quand Allah il a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon, et que Moussa a demandé à Allah d'envoyer avec lui Haroun, il a dit قال يا ربنا, ils ont dit tous les deux إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. On a peur qu'ils nous punissent, nous fassent du mal, ou qu'ils aillent trop loin. Et quand Moussa il a vu les bâtons des sorciers et qu'il a eu l'impression qu'ils se sont transformés, qu'est-ce qu'Allah il a dit? فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف, etc. Et donc, c'est naturel de craindre. Cette crainte-là, elle est normale lorsqu'elle est concrète. Si elle n'est pas concrète, alors elle n'est pas permise. Il faut que ce soit quelqu'un qui est réellement le moyen et le pouvoir de nous faire du mal. Donc cette crainte-là qui va être physique, humaine, elle est normale et naturelle. À craindre quelqu'un alors qu'il n'a aucun moyen de nous faire le moindre mal, ou encore craindre des créatures comme on craindrait Allah Azza wa Jal, هذا حرام بل هو من الشرك. طيب الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله. Donc Allah est plus grand et plus immense et plus grandiose et plus fort que ce que je crains et ce que je redoute. Ce que je crains et ce que je redoute. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو. Je me réfugie auprès d'Allah, celui qui est le seul à mériter l'adoration. Si c'est le seul à mériter l'adoration, c'est le seul vers qui on va se réfugier de ce que l'on craint. ثم قال الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. Celui qui retient les 7 cieux de s'effondrer sur la terre si ce n'est par sa permission. Et ça, cette information, elle vient du Coran. Et Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Non, c'est pas ça. C'est quoi le début du verset? Non, ça c'est dans Fatir, dans le Hajj. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ. Non, c'est pas ça. Hein? وَهُوَ الَّذِي, il faut partir avant. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Non, je suis parti trop loin. Je suis parti après. جزاك الله خيرا. أحسنت. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. Il retient السماء, le ciel ou les cieux, parce que الألف واللام للاستغراق, il les retient de tomber sur la terre, de s'effondrer sur la terre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne tombent pas? إذنه سبحانه وتعالى. C'est sa permission. Et cette information de cieux qui sont maintenus par la volonté d'Allah Azza wa Jal, on l'a dans le Coran dans d'autres versets. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Parmi ces signes, le fait que le cieux et la terre tiennent par son ordre. Et dans Fatir, il dit subhanahu wa ta'ala inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah il retient les cieux et la terre de quitter leur axe. Car il nous a dit dans notre verset kullun fi falakin yasbahun. Le jour, la nuit, le ciel, la terre, les astres dans l'univers, ila akhirihi, tous ont un axe qu'ils suivent. Et donc, il les retient et les empêche de tomber. Et s'ils quittaient leur axe, s'ils n'étaient plus maintenus, qui d'autre en dehors d'Allah pourrait les empêcher de disparaître? Personne. Et Allah nous a informé dans le Coran qu'il a élevé les cieux sans piliers pour les maintenir. رفع السماوات بغير عمد ترونها. Donc il n'y a pas de piliers pour les maintenir et pourtant ils sont maintenus, élevés haut, et c'est Allah Ta'ala qui les retient. Et ici
l'occasion pour laquelle Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il cite cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est par rapport au fait de demander à Allah de retenir, de maintenir cet ennemi et cette injustice que l'on craint de lui, comme il maintient les cieux et les empêche de tomber. Comme il empêche les cieux de tomber sur la terre, alors empêche cet ennemi de s'abattre sur moi. Et donc là, on voit la cohérence et l'occasion qu'il y a entre l'attribut évoqué dans l'appel, la demande, et la demande elle-même. Quand Allah Ta'ala nous dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha », quand il nous appelle, il nous ordonne à l'appeler et l'implorer avec ses noms et attributs, eh bien, il faut toujours qu'il y ait un lien et une relation entre le nom ou l'attribut choisi et la nature de la demande. C'est ainsi qu'il faut agir. Et ça rentre dans ce qu'on appelle la tawassul bil asma'i was sifat. C'est le fait de prendre les noms d'Allah et attributs comme moyen de l'implorer et donc de favoriser la réponse. الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان. Donc je me réfugie auprès de toi contre le mal de tel parmi tes esclaves. Et là il parle de ce sultan al-mahib, cette autorité crainte. وجنوده وأوليائه وأشياعه, ainsi que ses soldats, ses alliés et ses assistants et ceux qui le suivent. من الجن والإنس, parmi les djinns et les êtres humains. Parmi les djinns et les êtres humains. Allah nous a informé dans le Coran qu'on pouvait avoir une armée de djinns. Lorsqu'il a parlé de Sulaiman alayhi salam. إذ قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Et les armées de Sulaiman lui furent rassemblées, armées parmi les djinns, les êtres humains et les oiseaux. إذن Allah il a mis au service de Sulaiman alayhi salam les djinns et il faisait partie de son armée. هل هذا خاص به? Est-ce que ça c'est propre à lui? الظاهر أن الأمر ليس خاصا به. Il apparaît à Allah Ta'ala, c'est mieux que ce n'est pas propre à lui. Et on sait que Iblis, il a des awliya. On sait que Iblis, il a des alliés. من الجن ومن الإنس. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. Pour la résurrection, Allah il dira aux djinns que vous avez excédé et exagéré dans le mal que vous avez fait aux êtres humains. Ça c'est un des sens du verset. استكثرتم من الإنس. ليس المراد أنهم أكثر عددا. Le sens qui est voulu n'est pas comme quoi ils sont plus nombreux en nombre. Al-Muhim. Et leurs alliés parmi les ins, parmi les humains, dire Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. On a tiré profit les uns des autres. Ils ont tiré profit de nous et on a tiré profit d'eux. Comme quand Allah a dit dans le verset وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَازْدَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc il y avait des hommes chez les êtres humains qui cherchaient refuge chez des hommes parmi les djinns. Donc les djinns avaient un intérêt vis-à-vis des êtres humains et les êtres humains avaient un intérêt vis-à-vis des djinns. Ils tiraient profit les uns les autres. إذن جائز لا أقول شرعا لكن عقلا وكونا أن يكون لبعض أبناء آدم جندا من الجن أو أعوانا من الجن. Il est possible, je ne dis pas qu'il est permis sur le plan juridique, mais il est possible que certains êtres humains possèdent dans leur entourage des soldats ou des armées composées de djinns. Al-Muhim, donc c'est pour ça qu'il a dit ici min al-jinni wal-ins, parmi les djinns et parmi les êtres humains. Mais il faut toujours garder en tête, mes frères, parce que nous, on a été influencés par Hollywood. On a vu des films avec des diables, des cornes qui font peur, qui sont là, ils sont surpuissants, ils sont omnipotents et ils sont terrifiants. Résultat, même dans le cœur de beaucoup de croyants, il y a cette
croyance que le djinn, il a un stade très élevé et qu'on ne peut rien faire contre lui et qu'il peut tout faire contre nous. Non. Allah dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Il a dit à Iblis, tu n'as aucun pouvoir sur mes esclaves. Et Iblis lui-même, il va le dire, le jour de la résurrection, une fois en enfer. Wa ma kana liya alaykum min sultan. J'avais aucun pouvoir sur vous. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ظَنُّ إِبْلِيسَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. ما معنى قوله وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ظَنُّ إِبْلِيسَ فَاتَّبَعُوهُ. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Yani le dhann de Iblis. Iblis, il a eu un dhann. Il a eu une opinion, une suspicion, une conjecture. En gros, il a pensé à quelque chose. Et Allah, il dit, saddaqa alayhim. En gros, il a eu raison. Il a pensé à une chose, mais ce n'était pas une certitude. Et Allah, il lui a donné raison. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ظَنُّ إِبْلِيسَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Alors, ils l'ont suivi. Donc là, il fait référence aux nombreux versets où Iblis, il promet et jure que la grande majorité des fils d'Adam allaient le suivre et allaient finir en enfer avec lui. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Dans notre verset, la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Hada huwa adh-dhann. C'est ça ce dhann auquel Allah Ta'ala fait référence. Donc Iblis, il ne savait pas, il la ya'lamu al-ghayb. Il ne connaît pas l'invisible. Ce n'est pas lui ce qui va se passer dans le futur. Donc quand il dit à Allah Ta'ala qu'il va égarer toute la descendance de Adam, sauf une partie, est-ce que c'est un dhann? Ou bien c'est parce qu'Allah il lui a dit qu'il y aura une partie parmi eux sur lesquelles tu n'auras aucun pouvoir. هذا محتمل وهذا محتمل. والظاهر هو أنه ظن ذلك فصدقه الله تبارك وتعالى بعد أن أخبره بذلك. C'est comme quand Iblis demande à Allah أنظرني إلى يوم يبعثون. Ajourne-moi, laisse-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. هل هذا دعاء استجابه الله تعالى أم هذا طلب؟ والله أخبره أنه موافق للمقدور. الثاني وإن قال بالأول بعض الفضلاء من العلماء. Est-ce que Iblis, quand il demande à Allah de la journée, de lui laisser un délai jusqu'au jour de la résurrection, est-ce qu'il fait dua et Allah il répond à son dua? Ou bien est-ce qu'il demande et Allah il l'informe que sa demande correspond à ce qui avait déjà été décidé? Il apparaît, wallahu a'lam, que c'est plutôt le deuxième. Parce qu'Allah il a dit dans le verset وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et كذلك il nous a informé qu'il ne répond qu'à ceux qui lui ont répondu à lui. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَمَا اسْتَجَابَهُ. Iblis, même si certains savants ils ont dit que si Iblis il a fait un dua et Allah il lui a répondu. Ce qu'il dit Sufyan ibn Uyayna rahimahullah. Il disait لا يظنن أحدكم لا يمنعن أحدكم ما يعلمه من نفسه أن يدعو الله فقد دعاه شر خلقه فاستجاب له. Sufyan ibn Uyayna disait rahimahullah que ce que vous savez de vous comme péché ne vous empêche pas de demander à Allah ce que vous voulez. Car la pire de ces créatures, Iblis, lui a demandé, lui a donné. En partant du principe où Allah lui a répondu. هذا قول. المهم, tout ça pour dire que tout ça pour dire quoi? Yunus? Al-Junud. Naam. Naam. On a dit que dans les Junud, dans les armées, حتى من بعض بني آدم, de certains êtres humains, il y a des djinns. Il y a des djinns. Et oui, je me rappelle. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّ إِبْلِيسَ فَاتَّبَعُوهُ. On a dit que il ne faut pas qu'on croie que les djinns ils sont surpuissants, ils sont... Non mes frères. C'est un petit peu comme, tu vois, ce dompteur dans la cage avec les lions dans le cirque. Ou bien des fois avec des crocodiles ou bien des animaux sauvages. Il est là, un coup de fouet, le lion devient un chaton.
Toi, tu n'oserais même pas mettre un ongle. Lui, il met sa tête il lui dit ouvre la gueule, et le lion, il l'ouvre et il met sa tête dedans comme ça. Subhanallah. Parce que lui, il a appris comment faire avec lui. Bien, les djinns, mes frères, c'est pas différent. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'allumer la lumière partout la nuit quand on veut aller aux toilettes, ou bien accélérer le pas quand on marche la nuit. Il faut arrêter ça, mes frères. Il faut arrêter. N'oubliez pas que Shaitan, il veut nous faire peur. يخوف أولياءه. والتفسير يخوفكم بأوليائه. Il veut nous faire peur. Il veut nous faire peur et il veut nous rendre tristes. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه et إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Hein? Il veut nous faire peur et il veut nous rendre tristes. Parce que ce sont les deux portes qui lui permettent de rentrer et nous contrôler comme il veut. C'est pour ça qu'Allah il répète dans le Coran dans de nombreux versets pour les croyants La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah il nous met en sécurité ces deux choses-là, de la peur et de la tristesse, qui sont les deux armes principales utilisées par Shaitan pour nous égarer. Al-khawf wa al-huzn. Al-maqsoud, il ne faut pas avoir peur. Quand tu lis le Coran sur un masrou', un mamsous, un mas'our, وتراه يرتعد ويتقلب ظهرا لبطن كحبة على المقلى تخافه كيف تخافه وأنت تقرأه ليلا ونهار ولا يؤثر فيك هذا التأثير. Comment c'est possible que tu aies peur du djinn alors que quand tu lis le Coran sur quelqu'un qui est mutalabbis bih, quelqu'un qui s'est fait posséder par un djinn, tu le vois se tordre de douleur et se retourner sur le dos et sur le ventre et hurler. Alors que toi, tu lis tous les jours et tu n'as pas fait une once de ce que tu vois sur lui. C'est le Coran, mes frères. C'est comme si je te donnais justement une tronçonneuse ou là une arme fatale, sans vouloir faire de jeu de mots ou de référence quelconque, une arme à destruction massive. Et je te donne, vas-y, rentre dans la cage du lion. Non, pas du lion, d'un chaton. Viens, tu vas avoir peur. Tu vas pas avoir peur. Toi, tu as vu des films, tu as vu des dessins animés, des mangas, avec des monstres. Et tu crois que les djinns, ils sont vraiment comme ça. Oui. Toi, tu as Allah Ta'ala avec toi. Allahu waliyyu alladhina amanu. Inna waliyya Allah. Il a ghayri dhalik. Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Bilal, c'était pas une bonne idée d'aller là-bas. Hein. Moi, je pensais que tu allais partir par les ablutions. Il est parti se mettre là-bas pour dormir encore mieux. Il a dit bon. Il a dit bon, je ne vais pas dormir devant lui, je vais partir là-bas. Mais tu as oublié le Sharingan, mon frère. Si tu es fatigué, va plutôt là-bas, c'est mieux. Parce que j'ai envie de dormir, je te vois dormir, j'ai envie de dormir moi aussi. Ou bien tu dors pas? C'est comme tu veux. Si tu restes les yeux ouverts, tu peux rester là-bas. Si tu t'endors, alors tu vas dans le coin, mais de l'autre côté là-bas. طيب. Il a dit min al-jinni wal-ins. Puis il a dit Allahumma kulli jaran min sharrihim. Donc on a vu ça. Le jar, c'est pas le voisin. C'est le mujir al-mu'in. Celui qui t'éloigne de ce que tu crains et qui t'aide contre celui que tu crains. Soit pour moi donc un protecteur et un allié contre leur mal. Min sharrihim. Puis il a répété la même chose que la fin du dua précédent. Jalla thana'uk. Que tes éloges soient les plus grandioses, wa azza jaruk, et que ton protégé soit le plus fort, wa tabarak asmuk, et que le bien dans ton nom soit le plus grand, wa la ilaha ghayruk, et il n'y a point de divinité d'être adoré en dehors de toi, thalatha marrat. Donc quand tu lis le hadith et que tu as thalatha marrat à la fin, sans qalaha avant. Alors dis-toi qu'il y est. Ça fait partie des façons de faire des muhaddithin. Des fois, ils suppriment volontairement des mots comme ça, mais le sens, il est présent. Pour ne pas que quelqu'un croie que thalath marrat fait partie de ce qu'il y a à dire.
Quand Ibn Abbas dit فقل إلى الله أكبر إلى آخره 3 مرات. Tu vas dire à la fin 3 مرات. Tu dis pas 3 مرات. C'est pour que tu saches qu'il faut répéter ça 3 fois. Et ce n'est pas une chose à dire dans le dua. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له: أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. بارك الله فيكم. هذه رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها سكين ابن عبد العزيز بن قيس، وقد ضعفه أبو داود والنسائي ووثقه وكيع ابن جراح الرؤاسي. وهذه الرواية الظاهر أنها رواية أخرى للحديث السابق مع ما فيها من فوارق يسيرة. فيقول فيها ابن عباس رضي الله عنهما: من نزل به هم أو غم أو كرب. سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الهم والغم والحزن. فالحزن متعلق بأمر قد مضى، والغم متعلق بأمر سيأتي. والغم هو الهم في أمر حاضر. من نزل به هم أو غم أو كرب، يعني ما يكدر صفو عيشه، وهذا قد يكون من باب عطف العام على الخاص، فذكر أفراد الكرب ثم ذكر بعد ذلك الكرب نفسه، لأن الهم والغم والحزن وإن لم يذكره من أفراد الكرب، هذا كله معدود في الكرب. ثم قال: أو خاف من سلطان. هذه الرواية أوسع وأشمل من التي قبلها، لأنها تضمنت أمورا زائدة عن التي قبلها من خوف السلطان، وكأن هذه الأمور عند الإنسان بمثابة خوفه من السلطان. فإذا خاف المرء من السلطان جورا وأصابه القلق بسبب ذلك، فالهم والغم والكرب بمثابة هذا الأمر، والعلم عند الله، فكل بحسبه. فدعا بهؤلاء استجيب له. قال: أسألك بلا إله إلا أنت، يعني أتوسل إليك بتوحيدك، أنا مقر بأنك الإله حقا الذي لا يستحق العبادة أحد سواه بوجه من الوجوه، فأنا مقر بهذا التوحيد وعامل به، فيتوسل بتوحيده، وهذا من أعظم ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، بل هو ما أعظم ما يتوسل به على الإطلاق. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وذكرنا أن الإتيان بالمربوب لا سيما إن كان عظيما فإنما هو للدلالة على عظمة الرب لهذه المخلوقات العظيمة. فإذا كان الله تبارك وتعالى رب السماوات السبع مع عظمتها ووسعها فهو من باب أولى أعظم. وإذا كان الرب عز وجل رب العرش العظيم، فالعرش عظيم فهو سقف المخلوقات، وربه الله تبارك وتعالى فهو أعظم بلا شك. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، فكرر توسله بربوبية الله عز وجل لهذه المخلوقات مرة أخرى، مع اختلاف في وصف العرش، فتارة يصفه بالعظمة وهو كذلك،
وجاء ذلك في القرآن، وأخرى يصفه بالكرم، أي بأنه نفيس وأنه علي القدر رفيع المنزلة، وهو كذلك موصوف بهذا الوصف في القرآن. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن. وهنا يتوسل بربوبية الله تبارك وتعالى الشاملة لجميع المخلوقات، فذكر العالمين بما فيها من سماوات وأراضين وما فيهن، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إنك على كل شيء قدير. فهذا استفتاح فيه اعتراف من العبد بعظمة الرب عز وجل وبتوحيده سبحانه وتعالى وبربوبيته لجميع المخلوقات، وتوسله بهذه الأمور قبل أن يشرع في الموضوع. ثم سل الله حاجتك، فإن كنت بين يدي سلطان جائر فقل مثل ما سبق: اللهم كن لي جارا من عبدك فلان وجنده وأوليائه وأشياعه من الجن والإنس إلى آخر ما قال. وإن كنت مهموما مغموما فتعوذ بالله تبارك وتعالى من الهم والغم. وإن أصابك كرب فكذلك سل الله تعالى أن ينفس عنك كربتك. Puis on passe au 709e hadith, qui est aussi rapporté par Ibn Abbas, ou plus précisément qui est attribué à Ibn Abbas. Ce n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wa sallam. On avait dit qu'ici, est-ce qu'on leur accorde le jugement de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, ou bien est-ce que c'est un ijtihad de Ibn Abbas radiyallahu anhuma? Les deux sont possibles. Et dans cette chaîne de narration, on a Soukayn ibn Abdelaziz ibn Qais, qui est sujet à divergence chez les savants du hadith. On a Abu Daoud, Sijistani et An-Nasa'i, qui l'ont jugé comme étant faible. On a Waki' ibn Jarrah, qui l'a jugé comme étant bon. Et on a jamais vu de nombreuses fois ensemble quelle était la position à avoir dans ce genre de circonstances. Et comme il apparaît, wallahu a'lam, que cette narration est une narration du hadith précédent, qui lui était sahih dans sa chaîne de narration, alors le fait qu'il y ait divergence sur un rapporteur et que certains l'ont considéré comme faible, eh bien, n'aura pas d'incidence, car le sens reste proche. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit: quiconque est touché par un ham, ou un gham, ou un karb. Le ham ou le gham sont des mots qui sont proches dans leur consonance et dans leur sens. Et de façon générale, al-ham ou al-gham, c'est quelque chose qui te perturbe, qui te touche dans ton esprit. C'est quelque chose qui va venir troubler la clarté de ton esprit. La différence entre le ham et al-gham, c'est que, et on a aussi al-huzn ou bien al-hazan. Al-huzn ou al-hazan, la tristesse, le chagrin, c'est cette chose-là qui te perturbe l'esprit, mais qui est dans le passé. Puis, tu as al-gham, qui, elle, perturbe ton esprit, mais dans une chose qui n'est pas encore arrivée, le futur. Puis, il y a cette chose qui te perturbe l'esprit actuellement, c'est le ham. Et ces choses-là, donc, ont été évoquées. Puis, ensuite, on parle de al-karb. Al-karb, en français, c'est l'affliction, ce qui t'afflige. Et al-ham, wal-gham, wal-hazn sont des formes d'affliction. Donc là, on a une succession d'éléments qui appartiennent à une généralité. C'est al-karb. L'affliction regroupe et englobe ce qui a été évoqué avant. Puis il dit, donc quiconque est touché par les soucis, les angoisses, les inquiétudes et les afflictions, ou qui craint une autorité.
C'est comme si ces angoisses et inquiétudes et tristesses et afflictions perturbaient l'esprit de la personne au même stade que la peur ressentie face à un gouverneur injuste. Pourtant, si on exposait ces choses aux gens, on pourrait dire que les gens mettraient en avant la peur face à un gouverneur injuste. Parce que ce gouverneur-là, soit il va te mettre en prison, soit il va prendre tes biens, soit il va t'exiler, soit il va te corriger physiquement, ou soit il va te tuer. Et pourtant, il arrive dans la vie que des gens soient touchés par des ennuis, des soucis, qui leur font ressentir des choses limite comparables à cela. Et chacun, comment il est, en fonction de sa force et de sa capacité à résister à ces choses-là, et chacun individuellement. Donc celui qui est touché par ces choses-là et qui implore Allah Ta'ala avec ces quelques mots, on lui répondra. Istujiba lahu, ou ustujiba lahu. On lui répondra. Et bien sûr, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui répondra. Donc ici, السبب الذي لأجله لم يسمى الفاعل لشهرته ولعدم حاجته إلى أن يذكر لأنه واحد سبحانه وتعالى. Donc ici, quand le verbe il est conjugué à la voix passive, ce n'est pas parce qu'on ignore qui est le sujet, mais plutôt parce que c'est évident qu'il n'y a personne d'autre que lui qui va répondre à nos doigts. Donc il dit As'aluka bila ilaha illa ant. Je te demande, par le fait qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Donc ça, c'est un tawassul bit tawhid. Tawassul, c'est le fait de prendre quelque chose comme wasila, comme moyen pour faire dua. Et ce moyen-là, eh bien, le moyen utilisé ici, c'est tawhid, c'est le monothéisme. Yani, tu te sers de ce tawhid qui est la meilleure des actions, de façon absolue, pour implorer Allah Azza wa Jalla. Dis Allah, moi, je reconnais, j'atteste et témoigne que tu es le seul à mériter l'adoration. Et je rejette tout ce qui est adoré en dehors de toi. At-tawhid. C'est facile, vous savez, c'est devenu des mots qu'on entend beaucoup. Mais malheureusement, rares sont ceux qui donnent à ces mots-là, leur réel sens et importance. Et c'est pour ça, malheureusement, que dans la bouche de beaucoup, ça ne vaut pas beaucoup. Car malheureusement, les actions qui doivent l'accompagner ne sont pas présentes. Ce qui fait que cette parole-là, malheureusement, n'a plus de poids dans leur bouche à eux. En elle-même, elle est la parole la plus importante de la création. Au point où, si on la mettait sur le plateau d'une balance, et les cieux et la terre dans l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui l'emportera. Mais chez qui? Chez qui? Al-Muhim. Donc tu prends ça comme wasila, comme moyen. Ayyuha al-muwahhid. Toi qui as mis Allah Ta'ala devant toute autre chose et au-dessus de toute autre chose et qui n'a rien mis avec lui quoi que ce soit. Eh bien, il commence en disant La ilaha illa ant, puis il dit Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim. Le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur de l'immense trône. Donc ici, on s'adresse à Allah en mettant en évidence sa seigneurie des créatures les plus immenses. C'est lui le Seigneur des créatures les plus immenses. Donc si il est le Seigneur de ces créatures immenses et grandioses, alors forcément, il est lui-même immense et grandiose. Et donc quand on implore Allah en mettant en évidence cette seigneurie de ces créatures, c'est dans ce but-là. On ne va pas dire Rabba al-Hajar, Rabba al-Ghusn. On ne va pas dire ça. On ne va pas dire, oh toi le Seigneur de la pierre ou le Seigneur de la branche. Non. On va dire, oh le Seigneur de l'univers, le Seigneur des cieux, le Seigneur de toutes les terres, le Seigneur des créatures grandioses, comme il a dit après, le trône, qui est la créature la plus immense et la plus grandiose. C'est pour mettre en évidence sa grandeur à lui et son pouvoir à lui, comme quoi il est le seul à posséder ces choses-là. Prends un homme, par exemple, qui va imposer à des milliers de personnes de lui construire un immense palais.
Sa construction va prendre des années. Et au bout d'un certain temps, il sera achevé. Et il dira « Ana rabbu hada al-qasr » je suis le propriétaire de ce palais-là. Déjà, premièrement, son palais n'est pas forcément le plus immense dans toute la création. Et ensuite, هذه الملكية يعني غير دائمة ستزول عنه يوما من الدهر. Et pour finir, cette propriété, elle n'est pas absolue. Elle est temporaire, elle est muakkata. Un jour ou l'autre, il la perdra. Pardon. Soit on lui prendra, يستولي على قصره أحد من الناس, comme c'est le cas depuis toujours dans l'histoire, ou soit il mourra et on héritera de lui cela. Ou bien, il est même possible qu'on le détruise et que plus personne n'en bénéficie. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement les créatures évoquées, il n'existe pas des créatures plus grandioses, et il est le seul vrai maître, seigneur et créateur et possesseur de ces choses-là. Donc c'est une rububiyya mutlaqa, absolue, qui n'est pas limitée dans le temps ou restreinte à un moment ou à un endroit. Rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim. Wa as'aluka bi la ilaha illa ant. Puis il le répète une seconde fois. Rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-karim. Donc il a fait référence à la seigneurie divine vis-à-vis du trône 2 fois en le décrivant avec 2 attributs différents. 2 attributs qui sont tous les 2 dans le Coran. Rabbul Arsh al-Azim, Rabbul Arsh al-Karim. On a vu ensemble que Al-Azim c'est l'immense, le grandiose, ou Al-Karim c'est celui qui est précieux, Al-Nafis, celui dont la valeur est immense et que rien ne peut égaler. Donc c'est lui qui possède ce trône immense et c'est lui qui possède ce trône précieux et personne d'autre. Puis une 3e fois, As'aluka bi la ilaha illa ant, Rabbus samawati as-sab'i wal aradin as-sab'a. Le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur des 7 terres. Donc là, il a rajouté les 7 terres. Et il a rajouté wa ma fihin. Et ce qu'il y a dans toutes ces 7 terres et dans tous ces 7 cieux. Car on sait que dans les cieux, il y a des occupants. Allah dit dans le verset وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. Il a dit ceux qui sont dans les cieux. Donc ce man ici, en général, il revient au aqil, à celui qui est doué de raison. Ça fait référence ici aux anges. Car les cieux, les 7 sont remplis et bondés d'anges à chaque millimètre. Comme dans le hadith, أَطَّتِ السَّمَاء وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطْ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Comme dans le hadith, le prophète a dit عليه الصلاة والسلام, le ciel s'est craquelé, traduction relative et rapprochée. لأن الأطيط, c'est le nom qu'on donne au bruit fait par le dromadaire quand on le charge trop, quand on met trop de charge sur lui, il fait un truc du genre tentative d'imitation relative et rapprochée aussi. Il fait un bruit qui nous fait comprendre que c'est trop là. Il dit il est en train de dire doucement, tu vas où là? Tu veux m'écraser dans le sol? Donc il fait un bruit, Ashab al-Ibil, ils reconnaissent ce bruit-là. Ah là, on l'a trop chargé. Et donc il dit que les cieux, ils ont fait un bruit comparable à celui du dromadaire qui est trop chargé. Attati sama wa huqqa laha an ta'it. Il y a raison de faire ce bruit-là. Parce qu'ils sont pleins à craquer. De quoi? D'anges. Il dit, il n'y a pas une place dans les cieux de 4 doigts. Il n'y a pas une place vide de 4 doigts dans les cieux. Les 7. Sans qu'on y trouve un ange, soit debout, soit incliné, soit prosterné. 7 cieux remplis. Donc il y a des occupants dans les cieux. Maintenant, nous, dans le Coran,
on nous parle beaucoup de la terre. On n'a pas le mot aradin dans le Coran une fois. On n'a pas une seule fois le mot ard au pluriel dans le Coran, pas une seule fois. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois le al qui précède le mot ard, al-ard, eh bien il englobe tous les éléments et il lui donne le sens du pluriel. Et dans la sunna, on a le mot aradin. Comme dans le hadith, man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman, tawwaqahu Allah min sab'i aradin. Quiconque s'approprie injustement de la terre un empan, il sera englouti dans 7 terres. Et on comprend de cela dans 7 terres qu'elles sont superposées de la même façon que les cieux ne le sont. Dans le hadith de Bara ibn Azib, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Inscrivez son registre dans Sijjin, dans la terre la plus profonde, la plus basse. Comme on a Samawatul Ula, comme Allah dit dans le verset, Samawatul Ula, les cieux les plus élevés, eh bien on a la terre la plus basse, la plus profonde. Donc 7 terres les unes en dessous des autres. Ça, هذا أمر معروف ومعلوم. ما الذي يجهله كثير من الناس أن لهذه الأراضين أهلين. Mais ce que beaucoup... Oh, t'es revenu. Ce que... Machallah, je ne l'ai pas vu réapparaître. Il a fait un jutsu apparition. Il a... Excusez-moi. Ce que beaucoup de gens ignorent... Je suis désolé. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que il y a des habitants et des occupants dans chacune de ces terres, comme il y en a sur la nôtre. Et Allah, il crée ce qu'on ne sait pas. Al-Muhim. Et donc, toutes ces créatures, et ce nombre immense de créatures qu'Allah il a créées, il nous dit Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahid. Toutes ces créatures, ala ikhtilafiha, les anges, avec tout ce qu'on a pu dire que dans les 7 cieux, pas d'ailleurs, et les terres, avec tout ce qu'il y a comme créatures dedans, et ce qu'il y a au paradis, et ce qu'il y a en enfer, depuis toujours, tout ça, c'est comme créer une seule créature. Il n'y a pas de différence pour Allah tabaraka wa ta'ala. إذن وما فيهن إنك على كل شيء قدير, car tu es certes omnipotent, capable de tout. Ça c'est juste l'istiftah, c'est juste l'introduction, l'ouverture à la demande. At-tawassul, c'est le fait de prendre comme moyen l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa seigneurie. Et là on a 2 formes d'unicité. Tawhid al-uluhiyya, quand il dit la ilaha illa ant, et tawhid al-rububiyya, quand il dit Rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi al-azim wal-karim ila akhirih. وهذا من أنفع ما يتوسل به إذا هم المرء بدعاء ربه. Et ça, mes frères, c'est les moyens les plus efficaces quand l'un d'entre nous veut implorer son Seigneur. Je dis à Allah, إنك تعلم أني لم أسجد لأحد سواك ولم أدعو أحدا عداك ولم أعبد شيئا معك يا رب إنك غفرت للسحرة لما سجدوا لك سجدة واحدة وأنا أسجد لك في كل يوم مرات وكرات فبهذا افتح لي أبواب رحمتك وتجاوز عني إلى آخره وأفسح عما في قلبك. C'est comme ça qu'on devrait s'adresser à Allah Azza wa Jal quand on fait des du'as. Prendre ça et le mettre en avant, c'est ce que qui a le plus de valeur. Le fait que tu n'aies jamais adoré autre qu'Allah. Tu ne t'es jamais prosterné devant autre qu'Allah. Tu n'as jamais demandé à autre qu'Allah ce qu'on ne demande qu'à Allah. Dis-lui à Allah, tu sais tout ça de moi, mais dis-lui à Allah, t'as pardonné aux sorciers de Pharaon pour une seule prosternation. Et tu sais que moi, je me prosterne pour toi tous les jours des dizaines de fois.
et tu sais que je ne me suis jamais prosterné pour autre que toi, dis-lui ça. Ouvre ton cœur et sers-toi de ce qui a le plus de valeur quand tu t'adresses à ton Seigneur. Et là, tu verras qu'à force de frapper, فَمَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. Celui qui ne cesse de frapper à la porte, on finira bien par lui ouvrir. ثم قال ثم سل الله حاجتك. Ensuite, demande à Allah ton besoin. Donc il a dit من نزل به هم أو غم أو كرب, يا الله ارفع عني هذا الهم وأبدله راحة وسكينة, اللهم أعذني من هذا الغم وارزقني طمأنينة القلب, يا رب نفس عني هذا الكرب. Et Allah Ta'ala va te donner ce que tu lui as demandé. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي أنه قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذا نكثر. قال: الله أكثر. بارك الله فيك. ننتقل إلى الباب 95 و200 وعنوانه ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. والذخيرة هو خبيئة تجعل لوقت لاحق عند الحاجة إليه. ما يدخر، وما هنا اسم الموصول يفيد العموم، وهنا هذا العموم يراد به خصوص. ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. وهنا ذكر المصنف رحمه الله شيئا واحدا مما يدخر للداعي، فالأجر والثواب ليس ما يدخر للداعي فقط، لكن مع ذلك شيء آخر. ولعل المصنف رحمه الله أراد أن ينبه القارئ على أمر خاص في هذا الحديث، وهو أن المرء إذا اجتهد في الدعاء ولم يرى استجابة لا قريبة ولا بعيدة، فليعلم أن عدم الاستجابة تدل على ادخار الأجر والثواب يوم القيامة، يوم الحساب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم. يعني أن هذا المسلم إذا دعا الله عز وجل لم يدعه بأن يعينه على فعل شيء محرم، كأن قال له: اللهم ارزقني خمرا، أو اللهم أعني على قتل فلان، أو بقطيعة رحم كأن يسأل الله تعالى أن يباعد بينه وبين أبيه وبين أمه أو أخيه. فإذا دعا المسلم بمثل هذا فليعلم قطعا أنه لن يستجاب له أبدا، بل هذا من الاعتداء في الدعاء، وإلى حد ما قد يكون استهزاء. فليحذر المرء أن يسأل الله مثل ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته من يعتدي في الدعاء بأن يتجاوز الحد، فلا يجوز لك أن تسأل الله كل ما دار ببالك أو خطر بذهنك، فهناك أمور لا تسأل ولا تطلب، كأن يقول المرء: اللهم اجعلني نبيا، وقد انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اكشف عني الحجاب حتى أعلم الغيب، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يعلم أحد ممن في الأرض ولا في السماء الغيب إلا الله.
أو ما شبه ذلك، هذا لا يجوز، حرام أن تسأل مثل ذلك الشيء، ويدخل في هذا أن تسأل الله شيئا حرمه عليك، فهذا أيضا لا يجوز. ومن فعل ذلك فليعلم أن الباب سيبقى في وجهه مغلقا ولن يفتح أبدا إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. فالاستجابة تكون بأمور مختلفة يقدم الله تبارك وتعالى بعضها على بعض لما يناسبك أنت بعلمه لا بعلمك أنت، وفي الوقت الذي يناسبك أنت لا في الوقت الذي تتمناه أنت. فالله تبارك وتعالى إذا فوضت أمرك إليه لازم من ذلك أن تقبل أن يختار لك، وإذا اختار لك شيئا لازم أن تقبل متى سيحكم بوقوع هذا الشيء الذي اختاره لك. فإذا رضيت لحاكم من الحكماء أن يختار لك شيئا مهما بالنسبة لك، أفلا يكون أجدر منك أن تقبل اختيار الله عز وجل لك؟ لكننا نقول رضينا بالله ربا، هذا بطرف اللسان، أما في سويداء الجنان فليس الأمر بسيان، يعني سواء. ففرق بين ما يخفيه المرء في قلبه وما يجريه على طرف لسانه، والله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما تخفيه في صدرك، فلا حاجة في أن تزين منطقك بكلمات جميلة وما في قلبك بخلاف ذلك كله. ونؤجل ما تبقى من الحديث إلى الدرس المقبل إن شاء الله. Puis on passe au 295e chapitre qui est intitulé « Ce que Allah réserve » ou ce qui est réservé pour celui qui implore comme récompense. Et là, on parle de réserver, iddakhara. Et iddakhara, c'est quelque chose que l'on cache, que l'on met de côté pour plus tard. Pour plus tard, à un moment où on en aura besoin. Et ici, l'auteur, il a intitulé le chapitre par rapport au hadith qui est cité en dessous, qui va nous dire de quelle façon Allah il va répondre au dua qu'on va lui faire. Et parmi les façons avec lesquelles il va nous répondre, eh bien, il y a que ce que tu lui demandes, il ne te le donne pas ici-bas. Ni il te le donne maintenant, ni il te le donne plus tard. Il te le garde pour le jour de la résurrection. Il te le garde comment? Il te le garde sous forme de récompense. Et dans certains hadiths, qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah, eh bien, on nous dit que quand certains verront la récompense qui les attendra, la récompense qu'il y aura le jour de la résurrection pour eux, ils diront, Allah, on n'a pas fait autant d'actions pour avoir autant de récompenses. On leur dira, ça c'est les du'as qu'on vous a gardés de côté pour aujourd'hui. Et là, les gens ils diront, ah, c'est seulement Allah, il avait gardé tout pour aujourd'hui. Et ce qu'on doit retenir de ça, c'est que nous, on s'impatiente, on fait des du'as, on lit le Coran, on lit la Sunna, on nous dit Allah, il va nous répondre. Puis des fois, on demande et on ne voit rien. Résultat, qu'est-ce qui se passe à la fin? On arrête de demander. Mais non, il faut que tu saches que Allah il te répond de plusieurs façons différentes et que c'est lui qui choisit comment te répondre et que c'est lui qui choisit quand te répondre. Et que ce qu'il choisit pour toi, c'est mieux que ce que tu choisis pour toi-même. Et que le moment qu'il va choisir pour te répondre est meilleur que le moment que tu souhaiterais qu'il te réponde. Et si vraiment, comme tu le dis, tu te fies complètement à Allah et tu t'en remets à lui, alors tu devrais être satisfait de ce choix-là. Mais nous, on dit des choses avec la langue, mais dans le cœur, il y a l'inverse. Et à quoi ça sert d'embellir nos paroles avec des jolis mots si dans nos cœurs, nous cachons des catastrophes et les pires des mots? MAUX. Et Allah, il le sait très bien. Donc à quoi bon dire toute la journée, je m'en remets à Allah et lui fais confiance, mais quand il ne choisit pas de te donner ce que tu veux toi, au moment où tu le veux toi, tu n'es pas content. C'est pas logique. Et on finira le hadith la prochaine fois, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضينا عن قضائه وقدره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا دعاءه ونعوذ به
من أن نستعجل ونستبطئ إجابته. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وألحقنا بعبادك الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.